people gathered here to the inaugural function of Brilliant CBSE School. It's indeed a proud moment to all of us. Shall we get started? Now let us start with Tamil Thai Valtu. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமளந்த கெழிலொழுகும் சீராடும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் வெக்கணமும் மது சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தற்க சிறு பிறை முதலும் கரிகணரும் திலகமுமே அத்திரக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Request Vigneshwar and Nitesh to lay the welcome mat from class 10A. Put your hands together. I cordially welcome you to the best inauguration of our school, ACPS Abolition Mission. Sweet morning to everyone gathered here, my dear parents, teachers and my dear friends. First, I would like to welcome our correspondent sir, B. Subramanian sir, then Vice Chairperson of the school, Ms. Prashantri ma'am, and our principal, Mr. Ramesh Ramakrishnan sir, and all my dear teachers and parents, students gathered here and give a wonderful presence. Now, the best and proud moment of our school, the inauguration of ACPS, Evolution Mission. That means Adaptive Customized Practice Sheet Mission Inauguration. First, I would like to welcome our chief guest, Mr. Dr. Said Abdahir, MBBS, DMRD, and City Clinic, Muthupet. Then I will welcome our main chief guest, Mr. Ramanathan sir, Motion Regional Head of South, will present the special address here. Then once I will welcome all of you. And I would welcome Syed Abdahir sir, Professor of Father Maidin College. And I welcome Shiva sir. Then once again I will welcome my dear teachers, students and parents gathered here. Thank you. I invite our principal, Mr. Ramesh Ramakrishnan sir, to address the gathering. Idris Markar sir, welcome sir. Good morning everyone present here, and I welcome you all on behalf of our school management and our teachers and all other faculties. And I would say this is yet another milestone in Brilliant School successful start. Our school correspondent is taking more efforts and pioneer efforts for taking our school children to their extreme level of achievement. Thank you sir for this. And also, the purpose of this machine installing this is not a just machine. The purpose of this machine installation is to enhance the improvement of the students' performance. Definitely we are all hoping that this machine will really impact on setting benchmark of each student, and we believe in that. And I welcome you all once again, and thanks for the opportunity that is given. Thank you very much.
is for all of us, and we feel fortunate enough to have him among us by gracing your presence and blessings, as well as have given us available time to this ceremony. We are extremely happy to have with us Dr. Syed Abu Dahir from Khadam Modern College. I cordially invite our chief guest, Dr. Syed Abu Dahir sir, to address the gathering. Mr. M. Ranganathan sir. Let us honor our Kabir sir. And Dr. Syed Abu Dahir sir. Let us honor our Idris sir. Let us honor our Asia sir from Aram Foundation, Patikotai. Motion Manager Yash Sharma sir. Let us honor our correspondent sir. Accordingly, invite our Ranganathan sir to address the gathering. On Aram Foundation, Patikotai here for gathering in the address. Very good morning. Good morning. எல்லாவற்றிலும் வெற்றி பெறுவோம். இன்றைக்கு மில்லியன் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் நடைபெறுகிற இந்த நிகழ்விற்கு கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பினை எனக்கு ஏற்படுத்தியிருந்த எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு எல்லா புகழும். ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, தெரியல எல்லாருக்கும். ஓகே, இந்த ரூட்டை பாத்தீங்கன்னா பைக்ல போயிட்டு இருப்பேன், வந்துட்டு இருப்பேன். பெரிய பெரிய காம்பவுண்ட், பெரிய பெரிய கட்டடம்லாம் இருக்கும். என்னன்னு பார்த்தா மில்லியன் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல எழுதியிருக்கும். பார்த்துட்டு கடந்து போயிருவேன். ஆனா அந்த பள்ளியில நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுக்கு நம்ம வந்து நம்மளை அழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த இறைவனை புகழும் தானே, அதனாலதான் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். சரிங்களா? இந்த நிகழ்ச்சி வருகை இருக்கிற ரங்கநாதன் சார் மோஷன், அந்த நிறுவனத்தினுடைய அதிகாரி, அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களை நான் வரவேற்கிறேன். அதே மாதிரி என்னைய ஒவ்வொரு முறையும் செதுக்கி 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 இந்த கல்வித்துறையில பல நிகழ்வுகளை நம்ம சாதிப்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய, இன்ஷால்லா எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டரா இருக்கக்கூடிய கபீர் சார் காலேஜ் வந்திருக்காங்க. அவங்களை நான் வரவேற்கிறேன். அப்புறம் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் மற்றும் இந்த பள்ளியினுடைய மாணவர்களுக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் எந்த ஒரு மாணவனுக்கும் முயற்சிக்கு முன்னாடி தயக்கம் இருக்கக்கூடாது. முயற்சிக்கு முன்னாடி தயக்கம் இருக்கக்கூடாது. சத்தமா சொல்லுங்க. ஓகே, முயற்சிக்கு முன்னாடி தயக்கம் இருக்கக்கூடாது, வெற்றிக்கு முன்னாடி மயக்கம் இருக்கக்கூடாது. இந்த இரண்டு விஷயத்திலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வோம். எல்லாவற்றிலும் வெற்றி பெறும் என்று உங்களையும் என்னையும் வாழ்த்தி நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி. Next I call upon Mr. Syed is from Harvard Bible College. I welcome you, sir.
ஏகவல்லோன் எல்லோருக்கும் பொதுவான இறைவனை வணங்கி துவங்குகின்றேன். மாற்றம் ஒன்றே மாறாதிருப்பது, இந்த மானுட தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரில்லியன்ட் சிபிஎஸ்இ பள்ளி தொடர்ச்சியாக இந்த மாணவர்களை ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தின் விதையாக அறிவு விழுமியம் உள்ள மாணவ சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதையே தாரக மந்திரமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது என்றால் அது மிகையல்ல. ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, பொதுவா தனியார் பள்ளிகள், சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் அப்படிங்கிறது வருமானத்தை மட்டுமே ஈட்டக்கூடிய பணியை செய்யக்கூடிய வேளையில், வருமானம் மட்டும் இந்த பள்ளியினுடைய நோக்கம் அல்ல, மாணவர்களுடைய அறிவு வளர்ச்சி என்பது அதனிலும் சிறந்தது என்பதை மெய்ப்பித்திருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் இன்ஜினியர் வி சுப்பிரமணியம், இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த மாணவர்களுக்கு ஏதேனும் அறிவு விருட்சமான நிகழ்வுகளை நடத்த வேண்டும். அதுக்காக தான் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக இந்த புதிய பாடத்திட்ட மொழியிலான ஒரு இயந்திர வழியிலான உங்க மாணவர்களுடைய அறிவாற்றலை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு புதிய வழிமுறையை இன்றைய தினம் துவக்க விழா காண இருக்கின்றார்கள். எதற்காக இங்க எல்லாருமே குழுமி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு கேள்விக்குரிய கேள்வியாவே இருக்கும். சார், எல்லாருக்குள்ளேயும் கனவுகள் நிரம்ப இருக்கு. நான் மருத்துவர் ஆகணும், நான் மிகப்பெரிய இன்ஜினியர் ஆகணும், எல்லாருக்குமே கனவாவே இருக்கு. டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் நமக்கு அதற்கான வழிமுறைகளை சொல்லி தந்திருக்கார். கனவு காணுங்கள் மாணவர்களே, கனவு காணுங்கள். கரூர்ல அப்துல் கலாம் போய் ஒரு மேடையில பேசுறார். ஒரு பள்ளி மாணவர்களோட சந்திப்பு. ஒரு 6ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவி எந்திரிச்சு கலாம்கிட்ட கேள்வி கேட்கு. கலாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியும். இப்பதான் சந்திராயன் 3 நிலவுல கால் வச்சு விக்ரம் லேண்டரை கீழே இறக்கி இருக்கு. வீரமுத்து அப்படின்னு ஒரு அந்த இயக்குனர் அப்படியே மெய்ப்பித்து அந்த பூரிப்போடு எழுந்து நிக்கிற அந்த அணியினர் நல்ல கைதட்டல் தரலாமே. இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய கௌரவம். உலக நாடுகள் அச்சத்தில் உறைந்திருக்கு. சார், நாங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாடுகளுக்கு மத்தியில் இன்னைக்கு நம்மளுடைய அறிவு கூர்மை அடைந்து, அதுவும் குறிப்பா தமிழகத்திலிருந்து அந்த அறிவு கூர்மை அடைந்து போயிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஒரு வியப்பிலும் வியப்பு. உலக நாடுகள் மெய்ப்பித்து நிற்கிறான். குறிப்பா சந்திராயன் 1, 2, 3 இந்த 3மே திட்ட இயக்குநர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள். அது இன்னும் கூடுதல் பெருமை நமக்கு. ஆனா இன்னைக்கு இந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய எதிர்கால நோக்கு என்னவாக இருக்கணும்? நிறைய பேருக்கு குறிப்பா நம்ம பகுதியில நீட் அப்படின்னா என்ன, ஒரு பெரிய மில்லியன் கணக்குல ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஏஐஇ அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியாது. அது தெரிந்தவர்கள் நம்ம பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய பயிற்சி மையங்கள்ல படிப்பதற்கு தயாராக இல்லை. நல்ல பெரிய பொருளை கொண்டு போய் வேற ஒரு இடத்தை கொடுத்து குறைவான கல்வியை பெற்று என் பிள்ளை மெடிக்கல் கனவோடு இருந்தான், கிடைக்கல. என் பிள்ளை ஜேஇஇ பாஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஐஐடி மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகணும்னு ஆசைப்பட்டான், கிடைக்கல. தன்னைத்தானே அவங்களுக்குள்ள புலம்பிக்கிறக்கூடிய சூழல்களை நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த பிரில்லியன்ட் சிபிஎஸ்இ பள்ளி வடமாநிலத்தில் இருந்து குறிப்பா மோசன் அப்படிங்கிற அந்த திட்ட இயக்குனர் அவரோடு சேர்ந்து அந்த அணியினர் பின்னாடி வரிசையா உட்கார வச்சிருக்காங்க. நல்ல அறிவு சார்ந்த பெருமக்கள் நம்ம பகுதிக்கு வந்திருக்காங்க. நம்ம வழக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கடற்கரையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதி. இங்க தரமான மருத்துவர்களை உருவாக்க முடியும். இந்த மாணவர்கள் அறிவு பெருமையோடு இருக்காங்க. இந்த மாணவர்களுக்கு அந்த கல்வியை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில இருந்து இவர்கள் எந்த விதமான ஐயப்பாடுமின்றி அந்த தேர்வை வெற்றியடைய செய்வார்கள். குறிப்பா அந்த இயந்திரத்தினுடைய நோக்கம் சும்மா அப்படி பேசிட்டு இருக்கப்ப இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவங்க சொன்னாங்க. மேலே விட்டு இருக்கக்கூடிய பெருமக்களை பார்க்கிறோம். அறம் பவுண்டேஷனுடைய அன்பு சகோதரர் பட்டுக்கோட்டை ஏகியா பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்கார்ந்திருக்காரு. மிகச் சிறப்பாக இந்த பகுதியில் சமுதாய பணி ஆட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வெக்ரா சொசைட்டியினுடைய சேர்மன் அன்பு சகோதரர் இத்ரீஸ். அதே மாதிரி பத்திரிகையாளர்களை பார்க்கிறோம். மன்சூர் பாயா இருக்கட்டும், ஜாஃபராக்கா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த பகுதியினுடைய இப்பதான் ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு. அவர் இயக்குநராக மாறிட்டாரு. இந்த பகுதியினுடைய தினமலர் ரிப்போர்ட்டர் வேற ஒரு டிவிலையும் ஒரு நிருபரா இருக்காரு. இப்ப புதுசா கடாட்சம் அப்படின்னு ஒரு படத்தினுடைய இயக்குனரும் அவர்தான், கலை வடிவமும் அவர்தான். இப்பதான் அதோடைய அந்த இதை காட்டினாரு, ஒரு சின்ன குறும்படம். ஆனா இன்னைக்கு அது வெள்ளித்திரையில இருந்து இப்ப எங்க வருது, பெருந்திரைக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம பகுதியில இருந்து ஒரு இயக்குனர் உருவாயிருக்காரு. அவர் உள்ள பேசிட்டு இருக்கிறப்ப சொன்னார், என் பையன் இந்த ஸ்கூல்ல தான் படிச்சான், என் பையன் பெரும் அறிவு பெற்றதற்கு காரணம் இந்த பள்ளிகளுடைய அடிக்கடி நடத்தக்கூடிய நிகழ்வுகள். சிவா சார் சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்ப உள்ள உட்கார்ந்து பேசுறப்ப அந்த பையன் கீபோர்டு வச்சுப்பான். நானே பார்த்திருக்கேன். எத்தனையோ ஆனுவல் டேல கீபோர்டு வச்சிருக்கான். அந்த பையன் இப்ப சொல்றான், நான் இந்த அளவுக்கு திறமையா வளர்ந்ததற்கு காரணம் இந்த பிரில்லியன்ட் சிபிஎஸ்இ பள்ளி.
இதுதான் வெற்றி. ஒரு மாணவன் பள்ளிக்கூடத்தை முடிச்சுட்டு வெளியில போற உடனே அப்பா அந்த ஸ்கூலாடா ஒரு கொள்ளுவாங்கடா. இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் நாமக்கல், நான் ஊர் சொல்ல விரும்பல, திருச்செங்கோடு நாமக்கல் பள்ளியினுடைய பேர் சொல்ல விரும்பல, அடைச்சு வைக்கிறாங்க. எப்படி முட்டை போடுறதுக்கு கோழி அடைச்சு வச்சு இத்தனை நாளையில முட்டை போடணும், அது மாதிரி கொண்டு போய் அடைச்சு வச்சு அந்த மாணவர்களை புழிஞ்சு சக்கையா பின்னி வீட்டுக்கு வரப்ப ஒண்ணுமே இல்லாம வர்றான் அந்த பையன். அந்த முட்டை எதுக்கு மேய்ந்துறாரு? மறுமுளைப்பு தரமற்ற முட்டை. அது நம்ம இப்ப கடையில வாங்குறோம்லங்க சாதாரண முட்டை 5 ரூபா 50 காசா, அந்த முட்டையை வேற ஏதாவது அடையாளம் வைக்க முடியுமா? இன்னொரு கோரை பிடிச்சி 11 முட்டையை வச்சு மேல வைக்க வச்சா குஞ்சு பொறிக்குமா? பொறிக்காது. வெறுமனே அது முட்டை. மறுமுளைப்பு தரமற்ற பயிர்கள் நாம எப்படி உருவாக்குறோமோ அது மாதிரி உருவாக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் இன்னைக்கு பெருகிட்டு இருக்கிற வேளையில பிரில்லியன்ட் சிபிஎஸ்இ பள்ளி ஒரு மாற்று வடிவத்துல சிந்திச்சு இந்த மாணவர்கள் எதில் குறைவுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். இயற்பியல்ல சரியில்லையா, கணிதவியல்ல சரியில்லையா, வேதியியல்ல சரியில்லையா, ஆசிரியர்கள் கூட தெரிஞ்ச பையனு மார்க்க போட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஆனா அது போய் சொல்லாது. நீங்கள் எழுதக்கூடிய வினாத்தாள்கள் உங்கள் விடைகளை பரிசோதிக்கக்கூடிய கருவி அதுக்குள்ள போயிடும். நீ எதுல எத்தனை % எடுக்கிற, எதுல உன்னுடைய அந்த கல்வி தகுதி குறைவா இருக்கு அப்படிங்கறத வடிகட்டி நீ எதுல இன்னும் சிறப்பா கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கறத தரக்கூடிய ஒரு புதிய இயந்திரத்தை நம் பகுதிக்கு, குறிப்பாக தமிழகத்தினுடைய கல்வி நிறுவனங்களில் இந்த பிரில்லியன்ட் சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் முதலாக துவங்குவதற்காக இந்த பள்ளிகளுடைய தாளாளரை நம்முடைய அனைவரின் சார்பாக ஒரு பலந்த கைதட்டலோடு அவரை வாழ்த்துவோம். நான் திருப்பியும் சொல்றேன், இந்த நோக்கம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கானது அல்ல. நான் அவரோடு ரொம்ப நெருங்கி பழகிட்டு இருக்கேன், அவரோட கூடவே பயணிக்கிறேன். இந்த பள்ளி முடிச்சு வெளியில வந்தாலும் அவரோடு ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து பேசக்கூடிய நிலைகள் இருக்கு. எங்க 2 பேருக்கு கூட இடையில ஒரு பெரிய விவாதம் போச்சு. நீட் வேணுமா வேணாமா, பெரிய விவாதம். இன்னைக்கு தமிழகத்தில் ஒரு பெரிய சர்ச்சையாக இருக்கு. சார் யாரு சார் தகுதியான மருத்துவர்கள்? ஒரு +2ல நல்ல மார்க் எடுக்கிறவன் அவனுக்கு ஒரு தகுதி தேர்வு தேவையா அப்படிங்கிற வினா நமக்குள்ள இருக்கு. ஆனா தேவை அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்லுது, தேவையில்லை மாநில அரசு சொல்லுது. சார் தேவையோ தேவையில்லையோ சார், இப்ப நாங்க +2 படிக்கிறோம் சார், இப்ப நான் +1 படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சார், நீங்க வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா எனக்கு இது தேவையில்லை சார். சர்ச்சைக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு என்னுடைய மருத்துவ கனவை நான் பாழாக்க விரும்பல அப்படிங்கிற மாணவர்களுக்கான இயந்திரம் தான் இன்றைய நிலையில் துவக்க விழா காணுது. நம்ம அதுக்குள்ளேயே போக வேணாங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னா இது தேவையில்லை. வேணும் அப்படிங்கிற சூழல் இருக்கிறப்ப, ஒரு ஐயப்பாடு நமக்குள்ள நிலவரப்ப அதற்கான அடித்தளத்தை நிறுவ வேண்டிய பொறுப்பு ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கு, சமூகத்துக்கும் இருக்கு, பள்ளியினுடைய தாளாளருக்கும் இருக்கு. எல்லாரையும் விட மிகப்பெரிய பொறுப்பு யார்கிட்ட இருக்கு? பெற்றோர்கள்ட்ட இருக்கு. நம்ம கனவு காண்றோம், என் பிள்ளைய மருத்துவராக்கி பார்க்கணும், என் பிள்ளை ஸ்டெத்தோஸ்கோப் மாத்தணும், எப்படியாவது என் பிள்ளை 2 பேருக்கு இப்படி நெஞ்சு திருப்பி பார்த்து மாத்திரையோ மருந்தோ கொடுத்துடக்கூடாதா? ஆவல் நமக்கு நிரம்ப இருக்கு. நான் அதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு என்ன? சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களை தேர்ந்தெடுங்கள். நான் நிறைய பார்ப்பேன், கவுன்சிலிங் வருவாங்க, நிறைய பேர் கவுன்சிலிங் வர்றாங்க. யஹ்யா பாய்க்கு தெரியும், அவரு நிறைய கவுன்சிலிங் கொடுக்கிறாரு. நம்ம அடித்தட்டு மக்களுக்கு கூட மருத்துவராக கனவு இருக்கு, அதற்கான வாய்ப்புகளும் நிரம்ப இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்? அந்த பிள்ளைங்களை எப்படி உருவாக்கணும்? ஒரு சிறந்த பயிற்சி நிறுவனங்கள். நீங்க இப்ப படிக்கக்கூடிய இந்த +1 +2 அப்படிங்கிறது தனி. சார் நீட் அப்படின்னு ஒரு கோச் இருக்கா சார், ஒரு கோச்சிங் இருக்கா சார், அது யார் சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்? நான் நீட் கிளாஸ் எடுத்தா நல்லா இருக்குமா? வராது. அப்ப அதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்களை இந்தியாவினுடைய வேறு ஒரு பகுதியில் இருந்து, இன்னும் குறிப்பா யார் அதிகமாக எந்த மாநிலத்தில் இந்த நீட் பயிற்சியை முடித்து மருத்துவர் கனவோடு அந்த கனவை சாத்தியப்படுத்திக் கொண்டார்களோ அந்த பகுதியில் இருந்து ஒரு அணியினரை அழைத்து வந்து நம் பகுதியில் ஒரு புதிய பயிற்சி மையத்தை துவங்கி இருக்கக்கூடிய இவர்களுடைய பணி பாராட்டிற்குரியது. இது மென்மேலும் வளர வேண்டும், நம் பகுதியில் இருந்து இன்னும் சிறந்த மருத்துவ மாணவர்கள் உருவாக வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, மோசன் அணியினுடைய தென் பகுதியினுடைய இயக்குநராக பொறுப்பேற்று இன்றைய நிலையில் நமக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி முகாமை நடத்த வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் ரங்கநாதன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் பதிவுகளில் வைத்து தந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி இடம் சார்கின்றேன். நன்றி. Thank you, sir, for a valuable appreciation. I would like to invite our Subscribe to Creativity channel, like, share and comment, and click on the notification bell so that you'll be notified every time we post a new video.